अपने आप को पाप से रोक रखा था। अभी कहेगा आप क्या मांग रहे हैं? तो मांगने के मुख्तलिफ हमारे जरूरियात हैं, जरूरियात जिंदगी, जरूरियात कयालू देने के लिए हमारे हाथ जब उठते हैं तो हाथ गिरने से पहले अल्लाह रख के दे दिया होता है, लेकिन उसी के अपोजिट, उसी के बिल्कुल सामने साइड कौन ये अजब तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इन लोगों के साथ साथ इन रोजा रखने वालों के साथ साथ और इनकी बरकत से अल्लाह हो सकता तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान, अल्लाह हो सकता है कि तुम्हें भी चाहते ज्यादा अल्लाह के रहमत से होना। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु बहुत ज्यादा समंदर के पानी के बराबर उसके वो ये कहे कि अल्लाह मुझे एहसास हो चला है, ईद की खुशी को रोजेदार मैं तौबा करता हूँ, ईद की बरकत से हमारी तौबा भी अपने आप को आइंदा किसी किस्म की नाफरमानी नहीं करूंगा, ये पुख्ता अज़्म जब कर लेता है अल्लाह माफ फरमा देता है। लिहाजा हम ये पुख्ता अज़्म लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह कि ईद की तरह तुम्हारी खुशियों को मैं दोबारा कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारी तड़प होनी चाहिए, तुम्हारी इच्छा। मुत्तहिद होने की बात करते हैं, मुत्तहिद नहीं है। मोहब्बत में मोहब्बत ज़बान से इक़रार तो करते हैं, लेकिन दिल हमारे मोहब्बत से आशिक में लॉक लगाकर मस्जिद को बंद करके मैदान में ईद की नमाज़, इसलिए हमारी ज़बान भी एक हो, हमारा दिल भी एक हो, हमारी ज़बान से जो निकले हमारे दिल में भी वही चीजें हो। अल्लाह की वहदानियत का, नबी की गुलामी का सबूत पेश करें। ऐसे मौके पर हम सबको याद रखना चाहिए कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान जुल्म का शिकार है, मुसलमान जालिम नहीं है, मुसलमान जालिम नहीं है, मुसलमान मजलूम है, मुसलमान मजबूर नहीं है, मुसलमान सब्र और इस्तिहादत का दामन थामे हुआ है। मुसलमान के मजलूम भी मुसलमानों की मदद फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। आखिर में एक बात अर्ज कर दूं, ईद के दिन हम ईद की खुशी मनाते घर ऐसे हैं, हमारे मोहल्ले में भी बहुत से घर ऐसे हैं, हमारे समाज में बहुत से घर ऐसे हैं जो ईद की खुशी में शामिल ना हो सके। हम సోదరులు చాలా మంది జరిగారు, ఇది వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి వ్యతిరేకంగా కాదు, తెలిసిన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మన కొత్త అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కి వ్యతిరేకంగా మాత్రమే జరిగారు. అలాగే మన కలెక్టర్ గారు కూడా ఈ విషయం తెలియజేసి మన అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కి వ్యతిరేకంగా ముస్లింలు భద్రతా భావంతో ఉన్నారని తెలియజేయడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారు కూడా ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకెళ్తారని తెలియజేశారు. అలాగే మన ఎమ్మెల్యే గారికి మా ఆధారంగా బీజేపీ ఏంటంటే ఈ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి, ఎలాగైతే తమిళనాడు అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పంపించారో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో కూడా తీర్మానం చేసి మన అసెంబ్లీకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తెలియజేస్తుందిగా తెలియజేస్తుంది. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله كثيرا يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى أعلى قولا ورسول وذكر والأمر 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 والله يعلم ما تصنعون. మీరు కూర్చోండి, నేను ఒక్కడి నుంచి సార్ మీరు కూర్చోండి, అందరూ నచ్చండి.
ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. అత్యంత పవిత్రమైన మరి ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా హిందువులు దేశంలో చదువుతుంది సాయంత్రం మంచి కూడా ఉంది. మరి రక్షణగా ఉన్న ఉద్దేశంలో మరి అందరూ కూడా ఈ హిందువులు దేశంలో మీరు ప్రజల పట్ల అందరూ కూడా సహాయ అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా మీరు ఎదురు ముందుగా మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు వెళ్ళిపోవడం. అలాగే అందరూ కూడా ఎప్పుడు కూడా అలాగే మన ఏ విషయంలో ముస్లిం మీకు ముందు రిజర్వేషన్ విషయంలో మరి ప్రత్యేకంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముస్లింల యొక్క హక్కులు ఏ ఒక్కటి కూడా పోదనేది మీ అందరికీ కూడా చెప్తూ ఆ హక్కుల కోసం అవసరమైతే మేము పోరాటం చేసినా మీ తరఫున మేము సాధించగలం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి సోషల్ మీడియా వేదిక అనేక వస్తాయి. మీరు కంగారు పడి ఏ విషయంలో కూడా తొందరపాటు తెలియవద్దు. ఏ విషయం అన్నా సరే మనం అందరం కూడా అన్నదమ్ముల్లో ఉంటాం. మీ విషయంలో ఏ చిన్న అన్యాయం జరిగినా సరే మేము ఒప్పుకోం. అవసరమైతే మా పరమైన వదులుకుంటాం. కానీ మీకు మటు అన్యాయం జరగడానికి ఏ విషయాల్లో కూడా అని చెప్పి సందర్భంగా మీ అందరూ కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. తీసుకుంటూ నెల రోజుల పాటు ఈ పవిత్రమైనటువంటి రంజాన్ మాసంలో అందరూ కూడా ముస్లిం సోదరులు అందరూ కూడా మరి కఠోరమైనటువంటి ఈ ఏదైతే ఉన్నారో ఉపవాస దీక్ష చేసి మరి నెల రోజులు కూడా రాష్ట్రంలోనే కాదు ఏ ఊరిలోనే కాదు యావత్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి ఈ నెల రోజుల పాటు చేసినటువంటి అలాపాలు చేసినటువంటి ప్రార్థనని నెరవేరాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరికీ కూడా మరొకసారి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. اللهم إنا نعوذ بالآخرة إلا مصبر गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा, अल्लाह मज़ीद की खुशियों में अल्लाह हम सब के दामन को खुशियों से भर दे, अल्लाह हमारी आखिरत में भी खुशियों से भर दे। मौला करीम यहाँ पर जितने भी हाजिर हैं इसमें नमाजी हैं, इसमें हाजी हैं, सबके रोजी रोजगार में बरकत अता फरमा, सबको सेहत अता फरमा, मुतजिल फरमा, नेक बना, एक बनाओ। अल्लाह नबी के बंदी की तौफीक इनायत फरमा, खिदमत के लिए हम सबको कबूल फरमा। अल्लाह पूरे आलम में अमन और सलामती कायम फरमा, सुकून अता फरमा, राहत अता, अल्लाह क़ल्बी सुकून अता फरमा। अल्लाह मौला करीम जहां अल्लाह सबको इत्मीनान क़ल्ब अता फरमा, अल्लाह हम सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang kemudian saya membalas pada
విఘ్నేశ్వర సన్ సిటీ ఫేజ్ 2 దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసిన మా కస్టమర్లకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది శుభాకాంక్షలతో సగర్వంగా సన్ సిటీ ఫేజ్ 2 నుండి పార్ట్ 2 ను మీ ముందుకు తీసుకువస్తున్నాము. 100% వాస్తుతో ఓపెన్ ప్లాట్స్, డిటిసిపి అండ్ రేరా అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్ ఓపెన్ ప్లాట్స్, బ్లాక్ టాప్ రోడ్స్, 3-phase కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, స్ట్రీట్ లైటింగ్, వెంచర్ చుట్టూ కాంపౌండ్ వాల్, డ్రైనేజ్, చిల్డ్రన్స్ పార్క్ సదుపాయాలతో ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇంటి నిర్మాణం కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాయి. బుకింగ్స్ ప్రారంభం. బ్యాంక్ లోన్ సదుపాయం కూడా కలదు. విచ్చేయండి శ్రీ విఘ్నేశ్వర సన్ సిటీ ఫేజ్ 2, వంగాయిగూడెం సెంటర్, 14వ డివిజన్, క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ వెనుక, ఏలూరు. ఆకుల శ్రీనివాస్. ఫోన్ నంబర్ 9848233117, 9848155544.